जग में अकेला हूँ
में अकेला हूँ। तेरे द्वार का भिखारी तुम्हें दिल से बुलाएगा। कृपा करके मुझको अपना मिलना। कृपा करके मुझको अपना मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा लेना। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगा लेना। चरणों में जगा देना। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो वाञ्छाकल्पतरुर्वैश्य कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो अयानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणा
अवतारो वरापीडं नटवरवपु कर्णयकर्णिकारम् बिभ्रद्वासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्धानवेणु रधरसुधरयां पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यशपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये यं प्रव्ययन्तमनुपेतमपेतकित्वम् द्वैपायन विराकातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवविनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतयस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये भक्ताविहीनाय अपराधलक्षये चित्ताशकामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् भज श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोले सचिनंदन गौर हरि की श्री राधा रमन लाल की श्री गुरु महाराज की श्री प्रभुपाद की रूपानुग गुरु वर्ग की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री वेदव्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की परीक्षित महाराज की श्री वृंदावन धाम की नवद्वीप धाम की नीलाचल धाम की श्री विंध्य महारानी की जय गिरिराज महाराज की हरिनाम संकीर्तन की श्री राधा रानी की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताय गौर हरि 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे ओ हरे राम राम हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 ओ हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम गीता गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि गीता गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि वृंदावन बिहारी लाल की सचिनंदन गौधरी की श्री गुरु महाराज की श्री राधा रानी की जय जय श्री राधे जय श्री राधे निताय गौर हरि बोल। सर्वाग्रे अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल बामन गोस्वामी महाराज श्री अभय चरणारविंदे এ দাসাধমের অনন্ত অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবত প্রণাম নিবেদন। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री चरण कमले अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करी। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडी पादगण एवं श्रीमद् भागवत कथा पिपासु समस्त भक्तबिंदे चरण दंडवत प्रणाम निवेदन करी। आज আমরা सप्त दिवस व्यापी श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा श्रवण करार जन्य একত্রিত হয়েছি। সমবেত ভক্তবৃন্দ যারা শ্রীমদ্ ভাগবত কথা শ্রবণ হেতু
এখানে উপস্থিত হয়েছেন। আমি আশা করি সমস্ত ভক্ত সপ্ত দিবস শ্রীমদ্ ভাগবত কথা শ্রবণ করবেন। তো আজ শ্রীমদ্ ভাগবত সপ্তাহ কথার প্রথম দিবস। আমরা बड़े आनंद सहित उल्लासेर सहित আমরা শ্রীমদ্ ভাগবত কথা শ্রবণ করব। আমাদের ভগবানের পরম কৃপা পাত্র হরি গুরু বৈষ্ণবের স্নেহের ভাজন আমাদের শ্রীমান সুরঞ্জন প্রভু, সুন্দরানন্দ প্রভু এবং চম্পা মাতাজি, যার নাম চম্পকলতা দাসী, তাঁর গৃহ প্রাঙ্গণে সপ্ত দিবস ব্যাপী শ্রীমদ্ ভাগবত কথা আমরা শ্রবণ করব। যে ভাগবত কথা শ্রবণ করার জন্য বড় বড় ঋষি মুনি তপস্বী জ্ঞানী যোগী মহর্ষি সন্ত মহন্ত বড় বড় দেবতা তারা লালায়িত উল্লাসিত উৎকণ্ঠিত আহ্লাদিত। বলো রাধে রাধে। 7 দিন আমরা হরিকথা শ্রবণ করব। এটা একটি সপ্ত দিবস ব্যাপী আমাদের যাত্রা। যখন আমরা ট্রেনে চড়ি, ট্রেন যাত্রা করি, তো তখন ট্রেনের টিকিট কাটতে হয়, হয়তো টিকিট কাটতে হয়। টিকিট দেখার জন্য কি আসে? টিটি আসে। টিকিট চাই, টিকিট দেখাও। যার হাতে টিকিট সে যেতে পারবে, সে যাত্রা করতে পারবে। আর যার টিকিট নেই সে কি করবে? টিটি তাকে নামিয়ে দিবে। তো এই সপ্ত দিবস ব্যাপী আমাদের যাত্রা। যে যাত্রীর টিকিট আছে সে আসল যাত্রী, যার টিকিট নাই সে নকল যাত্রী। তো আমাদের সপ্ত দিবস যাত্রার টিকিট কি? রাধা নাম। রাধা নাম। তো আমি আপনাদেরকে টিকিট দেব, রাধা নামের টিকিট। যখন আমি বলবো রাধে রাধে, তো আপনারা সবাই বলবেন রাধে রাধে। জোরে বলুন রাধে রাধে। জোর সে রাধে রাধে। কেন? রাধারানী নাম নিয়েই সব কার্য সিদ্ধ হয়। वृंदावने साधु की बोलছেন? राधे राधे जपत है जो नर आटोयाम, उनकी बाधा दूर करत है सुंदर माधव श्याम। राधा रानी कौन है? महामाया, महायोगी। राधा रानी के मूल शक्ति, आद्या शक्ति। আমরা যে দুর্গা, চণ্ডী, কালী, শীতলা, মনসা পূজা করি না, তার মূল হলেন শ্রী রাধা রানী। রাধিকা পরদেবতা পরাশক্তি রাধা। उमा रमा सत्ता सची चंद्रा रुक्मिणी राधा अवतार सब आम नय बानी। उमा देवी, सावित्री देवी, इंद्राणी, ये सब राधा रानीर अवतार। এই জন্য রাধা রানীর পূজা করলে সমস্ত দেবীর পূজা হয়ে যায়। রাধা রানীর নাম নিলে সমস্ত দেবাদেবীর নাম নেওয়া হয়ে যায়। এই জন্য প্রেম সে বলো রাধে 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 রাধে।
वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डार डार और पात पात पे श्री राधे राधे हो। বৃন্দাবনের প্রত্যেকটি বৃক্ষ লতা গুল্মরাচি সবাই কি বলছেন? রাধে রাধে। রাধে রাধে। তাই রাধে রাধে নাম নিতে হবে, এই জীবনের সম্বল, এই জীবনের পাথেয়। তা আমরা 7 দিন যাবৎ ভগবানের নাম সংকীর্তন শ্রবণ করব। জন্মান্তরে ভবেৎ পুণ্যম তদা ভাগবতম লবে। জন্মা জন্মান্তরে, যুগ যুগান্তরে, কল্প কল্পান্তরে সৌভাগ্যের উদয় হইলে তবে শ্রীমদ্ ভাগবত কথা শ্রবণের রুচি হয়। ভাগ্যে দেয় না বহু জন্ম সমর্জিতে না, সৎসঙ্গম চলবতে পুরুষ যদা বই। পদ্মপুরাণের মধ্যে বলছেন, জন্মা জন্মান্তর মাতা পিতা সেবা করার ফল, গৌ ব্রাহ্মণ সাধু সন্ত সেবা করার ফল, তীর্থ আদিতে পর্যটন করার ফল যদি কারো জীবনে পুঞ্জভূত ভাবে উদয় হয়, তখন সেই ব্যক্তি শ্রীমদ্ ভাগবত কথা শ্রবণ হেতু আসতে পারে। সবাই কিন্তু এই স্থানে আসতে পারে না, সবার সৌভাগ্যের উদয় হয় না। 7 দিন যাবৎ সুখদেব মহারাজ তিনি কথা শুনিয়েছিলেন পরীক্ষিতকে। 7 দিন কেন শুনিয়েছিলেন? 8 দিন, 9 দিন, 10 দিন শোনাতে পারতেন, বা 4 দিন বা 2 দিন। 7 দিন কেন শোনালেন? তো পদ্মপুরাণের মধ্যে বলছেন, যে মানবা পাপস্তু কৃত সর্বদা কৃতাগ্নি দগ্ধা কুটিরেশ্বন কামিন সপ্তাহে যজ্ঞেন করৌ পুনন্তিতে। যে মানবা পাপ কৃতস্তু সর্বদা, যে মানবা, যে মনুষ্য পাপ কৃতস্তু সর্বদা, সর্বক্ষণ পাপেতে লিপ্ত আছে। ধ্যান দিয়ে শুন। ক্রোধাগ্নি দগ্ধা, সবসময় ক্রোধ করে। ক্রোধ কি? অগ্নি, আগুন। আগুনে মানুষের কি করে? ক্ষতি করে, পুড়িয়ে দেয়। তেমনি কারো যদি শরীরে ক্রোধ আসে না, শরীরটা কেমন হয়ে যাবে? গরম হয়ে যাবে। বলো রাধে রাধে। রাধে রাধে। আচ্ছা, যা যে খুব ক্রোধ করছে, চেঁচামেচি করছে, তার গায়ে হাত দিয়ে দেখবেন হাতটা ঠান্ডা থাকবে না গরম থাকবে? গরম থাকবে। গরম থাকে। ক্রোধাগ্নি দগ্ধা। ক্রোধটা কি? অগ্নি সদৃশ্য, নিজেও জ্বলবে আর অপরকেও পুড়িয়ে মার। আগুন পুড়িয়ে মার। ক্রোধাগ্নি দগ্ধা। এরকম যে সর্বক্ষণ ক্রোধ করছে। কুটিলস্য কামিন। কুটিল, কুটিল কাকে বলে জানেন? জটিল, কুটিল, কপট, খুঁটিনাটি তার ভিতরে। খুঁটিনাটি, যার ভিতরে খুঁটিনাটি, এমন কপট ব্যক্তি কুটিলস্য কামিন। এইরকম ব্যক্তি যদি, যে কাম ক্রোধ লোভ মদ মোহ মাৎসর্যে ডুবে আছে, এইরকম ব্যক্তি যদি কলৌ মানে কলিযুগেতে সপ্তাহে যজ্ঞে না 7 দিন বসে যদি ব্রতী হয়ে, ব্রতী মানে কি? ভাগবত কথা শ্রবণের নিয়ম আছে। ব্রত নিয়ে এখন নিয়ম বলবো আমি, কিভাবে ভাগবত কথা শ্রবণ করতে হয়। এরকম নয় মন হলো তো এলাম আর আসলাম না। 7 দিন সংকল্প সহিত ভাগবত কথা শ্রবণ করলে তবে ফল পাওয়া যায়। ফল তো পাওয়া যাবে, কিন্তু পরীক্ষিত মহারাজের কি হয়েছিল? মুক্তি হয়েছিল।
7 দিন যাবৎ কথা যদি কেউ শ্রবণ করে, সপ্তাহ কালো পুনন্তিতে কেউ যদি শ্রবণ করে নিয়ম নিষ্ঠার সহিত বিধিবিধান মেনে, তাহলে কি হবে? পুনন্তিতে পুনাতি, সে পবিত্র হয়ে যাবে, ভগবানের ধামে চলে যাবে। হরি বল, হরি এই জন্যে এই ভাগবতের এমন মহিমা। শাস্ত্রের মধ্যে বলছেন ভাগবত কি বস্তু? প্রত্যক্ষ জন বাংময়ী প্রতিমূর্তি। ভাগবত কি বস্তু? এ সাক্ষাৎ কৃষ্ণের বাণীময় মূর্তি। এ ভাগবত কোনো গ্রন্থ নয়, সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। ভাগবতের মধ্যে 12টি স্কন্ধ আছে, 18,000 শ্লোক, 335টা অধ্যায়, আর 10টি লক্ষণ আছে। ভাগবতের প্রথম স্কন্ধ আর দ্বিতীয় স্কন্ধ পাদৌ যদিও তৃতীয় তুর্য, দুটি ভগবানের চরণ। ভাগবতের প্রথম স্কন্ধ আর দ্বিতীয় স্কন্ধ। ভাগবত 12টা স্কন্ধ আছে না, তো প্রথম স্কন্ধ আর দ্বিতীয় স্কন্ধ কি? ভগবানের দুটি চরণ, পাদৌ যদিও। আর তৃতীয় আর চতুর্থ স্কন্ধ ভগবানের উরুপদেশ। উরুপদেশ জানেন তো? উরু জঙ্ঘা, মুখারবিন্দ দশনম মুখারবিন্দম, দশম স্কন্ধ মুখারবিন্দ, আর ললাট একাদশ স্কন্ধ, আর মস্তক দ্বাদশ স্কন্ধ। এই প্রকার শাস্ত্রের মধ্যে দিয়েছেন। তো সম্পূর্ণ যে 12 স্কন্ধ ভগবানের কি বিগ্রহ, এর মধ্যে 10টি লক্ষণ, অত্র স্বর্গ বিসর্গ স্থান পোষণ অতি নিরোধ মুক্তি আশ্রয়, এর ব্যাখ্যা আলাদা আছে। আর 335টি অধ্যায় ভাগবতের। ভাগবত সাক্ষাৎ নৌকা স্বরূপ। ভাগবতের মধ্যে ভা গ ব ত কটি অক্ষর আছে? ভাগবতের মধ্যে কটি অক্ষর আছে? ভা একটা, গ দুটো, ব আর ত 4টে। ভা ভাতির জ্যেষ্ঠ ত্রিলোকটি। ভা মানে কি? মানে ভাতি। ভাতি মানে প্রকাশ, যার প্রকাশ 3 লোকে, মানে 3 লোকেতে সর্বত্র যিনি প্রকাশিত হচ্ছেন। ভা গ গরিষ্ঠ, সর্বে শাস্ত্রেষু। বৈষ্ণব মতলব মানে সর্বশ্রেষ্ঠ যিনি। সমস্ত শাস্ত্রের শিরোমণি হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবত। সমস্ত শাস্ত্রের শিরোমণি কি? শ্রীমদ্ ভাগবত শাস্ত্র। শ্রীমদ্ ভাগবত পুরাণে অমলম यद वैष्णवानां धनम। श्रीमद् भागवत, वेद वेदांत उपनिषद মহাভারত যত শাস্ত্র আছে সমস্ত শাস্ত্রকে মন্থন করার পরে যে সার বস্তু বের হয়েছে সেটা হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবত। নিগম কল্পতরোর গলিতম ফলম সুখ মুখাবৃত দ্রব্য সংযতম প্রিয়ত ভাগবতম রসমালয়ম মুরহ রসিকা ভুবি ভাবুকা। শ্রীমদ্ ভাগবত কি? জয়। সমস্ত বেদ বেদান্ত উপনিষদের সার। सारं सारं समुद्धृतम वेद इतिहासानां। श्रीमद् भागवत। और भाग ब वरिष्ठ फलमदायक, सर्वश्रेष्ठ फल पाওয়া যায়। ভাগবত কেউ যদি অধ্যয়ন করে, কেউ যদি শ্রবণ করে, কি ফল পাওয়া যাবে? প্রেম ফল। অন্য কোনো গ্রন্থের দ্বারা প্রেম পাওয়া যায় না। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ পাওয়া যায়।
মুক্তি পর্যন্ত। কিন্তু পঞ্চম পুরুষার্থ কি? কৃষ্ণ প্রেম। ভাগবত শ্রবণ করার পরে কি পাওয়া যাবে? পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণ প্রেম পাওয়া যাবে। এই জন্য ভাগবতের মধ্যে বলছেন, ধর্ম প্রজ্জিত কৈতবত্র পরম নির্মৎসরাণাম সতাম বেদ্যম বাস্তবমাত্র বস্তু শিবদম তাপত্রয় উন্মূলনম শ্রীমদ্ ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরিশ্বরः শ্রদ্ধহিত্বা বরুদ্ধতে কৃতি বিশুশ্রুবিতচ্ছনা। ধর্ম প্রজ্জিত কৈতবত্র। বলো রাধে রাধে। রাধে রাধে। ধ্যান দিয়ে শুনুন। ধর্ম প্রজ্জিত কৈতব, কৈতব মানে মুক্তি। আপনি ভাগবত শ্রবণ করার পরে যদি মনে করেন কি প্রভু আমাকে মুক্তি দিয়ে দাও, মুক্তি চান, কেউ যদি ভাগবত 7 দিন শোনার পরে যদি মুক্তি চায়, বলে সে হচ্ছে বোকা। আরে মুক্তির উপরেও ফল আছে কি? হ্যাঁ, কৃষ্ণ প্রেম। ভগবান বলছেন যে আমার ভক্ত হয় সে মুক্তি চায় না, যে আমার ভক্ত হয় সে মুক্তি চায় না, মুক্তি নিতে চায় না। শালক্য শাস্তি সারূপ্য স্বামিকত্বম দীয়মানম ন গৃহ্ণন্তি বিনা মত সেবনম জনাঃ। ভগবান বলছেন আমার ভক্ত আমার সেবা ছাড়া আর কিছু নেন না, কেবল চাই সেবা চাই। ভগবান বলছে মুক্তি দিচ্ছি, মুক্তি নাও। বলে না, মুক্তি অন্য কাউকে দিয়ে দাও। তাহলে কি চাই? সেবা চাই। আপনার সেবক হতে চাই, দাস হতে চাই। মা যশোদাকে যদি, নন্দ বাবাকে যদি ভগবান মুক্তি দিতে চায়, তো নন্দ যশোদেরা মুক্তি চায় না। এরা কি চায়? গোপালের সেবা চায়। ব্রজবাসী এরা কি চায়? গোবিন্দের সেবা চায়। কারণ মুক্তি স্বয়ং সে বৃন্দাবনে এসে মাটির মধ্যে গোড়াগড়ি যাচ্ছে। মুক্তি কহে গোপাল সো মেরি মুক্তি বাতায়, ব্রজ রজ উড়कर মস্তক লাগে, মুক্তি সো মুক্তি হয়ে যায়। মুক্তি এসে একদিন মুক্তি দেবী গোবিন্দকে বলছেন, প্রভু আমি তো সমস্ত লোককে মুক্ত করে দিই, আমি সবাইকে মুক্ত করি, তাই আমার নাম মুক্তি। কিন্তু আমার মুক্তি কিভাবে হবে? কে বলছে এটা? মুক্তি দেবী। আমার মুক্তি কিভাবে হবে? তখন গোবিন্দ বলছেন, তুমি বৃন্দাবনে এসো, আর বৃন্দাবনের যে ভক্ত আছে ব্রজবাসী, তারা যখন ওই হরিনাম সংকীর্তন করে আনন্দেতে আহ্লাদিত হয়ে, আমোদিত হয়ে, প্রমোদিত হয়ে নর্তন করতে করতে, হরিবোল হরিবোল করতে করতে যখন তারা দুবাহু উত্তোলন করে নৃত্য করবেন, কীর্তন করবেন, আর যখন তারা লম্প ঝম্প মারবে, মানে কীর্তনেতে নাচে না, তাদের এই নাচেতে চরণের আঘাতের যে ধুল, ব্রজের ধুলো উড়বে, আর তুমি সেই অনুব্রজাম্যম, সেই কীর্তন পাঠির পিছনে, ভক্তের পিছনে পিছনে আসবে, তার পদাঘাতে তার চরণ ধুলি যদি তোমার মাথায় লাগে, হে মুক্তি দেবী, ওই দিন তুমি মুক্ত হয়ে যাবে। बोलो वृंदावन धाम की राधा रानी की। তাহলে বৃন্দাবনে ধুলোর মহিমা। কিসের মহিমা? ধুলোর মহিমা। বৃন্দাবনে আমরা 7 দিন শ্রবণ করব, অনেক কথা আসবে। সাধন ভক্তি, ভাব ভক্তি, প্রেম ভক্তি। যারা সাধন ভজন করছে না তারা কিভাবে ভক্ত হবে, আর যারা ভক্ত হয়েছে কিভাবে ভজনেতে অগ্রসর হবে, আর যারা অগ্রসর হচ্ছে ক্রমশ তারা কিভাবে কৃষ্ণ প্রেম পাবে। 7 দিন যাবত আমরা এই সমস্ত কথা শ্রবণ করব।
ধুলো, যে ব্রজের ধুলা পাওয়ার জন্য উদ্ধব বললেন আশা মোহ চরণ রেণু জুষাম শ্যাম বৃন্দাবনে কিমপি গুল্ম লতৌষধি নাম। হে গোবিন্দ, আমি আর কিছু চাই না। কে বলছেন? উদ্ধব। কার শিষ্য জানেন? বৃহস্পতির শিষ্য উদ্ধব। উদ্ধব বলছেন গোবিন্দ আমি আর কিছু চাই না, টাকা পয়সা গাড়ি বাড়ি ধন সম্পত্তি চাই না, যার পিছনে আমরা ছুটে বেড়াচ্ছি। আর উদ্ধব বলছেন আমি চাই না এসব। না ধনম না জনম না সুন্দরীম কবিতাম বা জগদীশ কাময়ে মম জন্মনি জন্মনেশ্বরে ভবতাৎ ভক্তি রহিত বিতৈ না কপেষ্টম ন চ সার্বভৌমম ন রসাধিপত্যম ন যোগ সিদ্ধি অপুনর্ভবম বা বাঞ্ছন্তি যদ পাদ রজোভিষেকম। গোবিন্দ বললেন কি চাই? তোমাকে আমি দিব। এই পৃথিবীর রাজা হতে চাও? মন্ত্রী হতে চাও? রাষ্ট্রপতি হতে চাও? প্রাইম মিনিস্টার হতে চাও? বলে না না না, এ চাই না। তাহলে ইন্দ্র হতে চাও? স্বর্গের রাজা ইন্দ্র? বলে না, ইন্দ্র হতে চাই না। তাহলে ব্রহ্মা পারমিষ্টি পদম, ব্রহ্মার পদ দিব তোমাকে? তুমি ব্রহ্মা হতে চাও? বলে না প্রভু, আমি ব্রহ্মা হতে চাই। তাহলে এর উপরে আরেকটি পদ আছে, কি? মোক্ষ, মুক্তি দিব। মুক্তি নিবে? বলে না, মুক্তিও চাই না। বল মুক্তির উপরে আরো কিছু আছে? কিছুই নেই। উদ্ধব বলছেন আছে। গোবিন্দ বললেন মুক্তি খুব দুর্লভ বস্তু, আর সেই মুক্তি তোমার চাই না? বলে না প্রভু। বলে তাহলে তুমি কি চাও? মুক্তি চাই না তো কি চাও? তখন উদ্ধব হাত জোড় করে কেঁদে বললেন আশা মোহ চরণ রেণু জুষাম শ্যাম বৃন্দাবনে কিমপি গুল্ম লতৌষধি নাম। হে গোবিন্দ, আমি কি চাই? ধ্যান দিয়ে শুন, আমি কি চাই? আপনি কৃপা করে দিবেন। কি চাই? কি চাই? কি চাইলেন? ধ্যান দিয়ে শুনে দিদি। কি চাইলেন তিনি? উদ্ধব চাইলেন যদি আমাকে দিতে চাও তাহলে তোমার চরণ ধুলি দাও। বলো রাধে রাধে। আমাকে কি দিবে? চরণ ধুলি। চরণ ধুলি ছাড়া আমি আর কিছু চাই না। ধুলি কেন? ধুলি কেন? উদ্ধব তিনি বলছেন এই ব্রজের মধ্যে গুল্ম লতা হয়ে থাকতে চাই। আচ্ছা, গুল্মলতা হয়ে থাকলে কি হবে? যদি গুল্মলতা হয়ে থাকি তাহলে কি হবে? বলে গুল্মলতা হয়ে আমি সে বৃন্দাবনের সেই সুন্দর রাস্তার ধারে কুঞ্জেতে গুল্মলতা হয়ে থাকবো, আর ভক্তের চরণ ধুলি আমার উপরে পড়বে। ব্রজবাসীর ধুলি, ধুলোর মহিমা বৃন্দাবনে। এই জন্য ভগবান তিনি ধুলোর মধ্যে, কৃষ্ণ নিজেই ধুলের মধ্যে তিনি গোড়াগড়ি গিয়েছেন। ভগবান তিনি ব্রজে ধুলার মধ্যে তিনি ধুলার মধ্যে গোড়াগড়ি যাচ্ছেন। রমন রেতি একটা জায়গা আছে, ধুলোর মহিমা। ধুলা নয়, ধুলি নয়, গোপী পদ রেণু। ধুলা মাখো মাখো রে, এই না ব্রজের ধুলা। ধুলা মাখো মাখো রে, এই না ব্রজের ধুলা। কোথার ধুলা? কোথাকার? ব্রজের ধুলা। আরে ধুলা নয়, ধুলি নয়, গোপী পদ রেণু। আরে ধুলা নয়, ধুলি নয়, গোপী পদ রেণু। আর যেই রেণু মাখিয়া ছিল নন্দের বেটা কানু,
ধুলা মাখো মাখো রে, এই না ব্রজের ধুলা, ধুলা মাখো মাখো রে, এই না ব্রজের ধুলা। ব্রজের ধুলা, বড় বড় ঋষি মুনি তপস্বী সব কিছু ত্যাগ করে তারা ব্রজের মধ্যে 7 দিন ভাগবতের কথা শ্রবণ করার পরে যদি এই ভাব এসে যায় কি আমার যেন বৃন্দাবনে বাস হোক, বিষয় আশা ত্যাগ করে সর্বত্র ত্যাগ করে কোথায় যাব? বৃন্দাবনে। 7 দিন কথা শ্রবণ করার পরে বৈরাগ্য হওয়া থাকা দরকার, বৈরাগ্য হওয়া দরকার, তবে তার আসল কথা শোনা হলো। না তো কত কথা শুনছি, এক কান দিয়ে শুনছি, এক কান দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। ব্রজের ধুলা, দেখুন ভগবান বলছেন যে আমার কথাকে পছন্দ করে, শ্রবণ করে, আমি তাকে সব কিছু দান করে দিই। ভগবান বলছেন আমি নাম বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাম হৃদয় না চা। নারদ বললেন প্রভু এমার্জেন্সি যদি আপনার সঙ্গে দেখা করতে হয় তো কোথায় যাব? আপনার অফিস কি কোথায়? আপনি কোথায় থাকেন? তো ভগবান বলছেন নাম বসামি বৈকুণ্ঠে। আপনি বৈকুণ্ঠেতে থাকেন? বলে না না, আমি বৈকুণ্ঠেতে থাকি না। থাকি, কিন্তু তুমি বৈকুণ্ঠে গেলেই যে আমাকে পাবে তার কোনো গ্যারান্টি নেই। তো যোগিনাম হৃদয়ে, যোগীদের হৃদয়তে থাকেন, তারও কোনো গ্যারান্টি নেই। কিন্তু একটা জায়গায় এমন আছে যেখানে গেলে তুমি সব সময় আমাকে পাবে। সেই জায়গাটা কি? মদ ভক্তঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদঃ। হে নারদ, আমার ভক্ত যেখানে আমার নাম সংকীর্তন করে সেই সংকীর্তন স্থানেতে আমি নিবাস করি, সেখানেই আমি থাকি। একবার যদি নাম সংকীর্তন রুচি হয়ে যায় আর কোথাও মন লাগবে না। রাজরানী মীরা ভিখারিনী, কেন? ভগবানের নামেতে তিনি এমন উন্মুক্তা। মীরা বলছেন মেরে তো গিরিধর গোপাল দুসরো না কোই, যাকে মাতে মোর মুকুট মেরো প্রতিশয়। গোপাল ছাড়া আমি আর কিছুই জানি না। তো শ্রীমদ ভাগবত কথা শ্রবণ করার পরে যদি এই বৃত্তি আসে, ভক্তি বৃত্তি, তাহলে শ্রবণ করা হলো। সংসার দেখুন, লোক সংসারে কি? খাওয়া দাওয়া থাকা মরে যাও, এই তো। আর কোন কাজ আছে? আপনি টাকা পয়সা জোগাড় করে ঘর বাড়ি বানিয়ে তারপর পরিবার পালন পোষণ করে খেয়ে দিয়ে মরে যান। আরে কতদিন ধরে করছি আমরা? যুগ যুগান্তর। পুনরপি জননম পুনরপি মরণম পুনরপি জননী জঠরে শয়ানম यो घोर संसारे खलु दुस्तारे भज गोविंदम गोविंदम भजे मूर्मते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म निচ্ছি আর বারবার আমরা মরছি। এই পুনরপি জননম পুনরপি মরণম, বারবার জন্ম নেওয়া আর বারবার মরা। আগমা পাইন নিত্য শাশ্বত, সবসময় আমরা এই সংসার চক্রের মধ্যে ঘুরছি। এই জন্য বলছি ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব, ধ্যান দিয়ে শ্রবণ করুন, ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ। এই 84 লাখ জনি ভ্রমণ করতে করতে যদি হরিগুরু বৈষ্ণবের অহেতুকী কৃপা হয়, কোন ভাগ্যবান জীব, সেই ভাগ্যবান জীবকে
যে সুকৃতিশালী ব্যক্তি। হরিগুরু বৈষ্ণবের কৃপাতে কি হবে, কোন ভাগ্যবান জীব গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ। হরে কৃষ্ণ, রাধে রাধে। বসুন বসুন, ধ্যান দিয়ে বসুন বসুন। তো ভক্তিলতা বীজ, কথা শুন পরে। ভক্তিলতা বীজ সবাই পায় না, কিন্তু কে পাবে, কোন ভাগ্যবান সুকৃতিবান ব্যক্তি। তবে সে সদ্গুরু চরণ আশ্রয় করে ভজন করবে। সকল জন্মে মাতা পিতা সবে পায়, গুরু কৃষ্ণ নেই মিলে ভজো হিয়ায়। এ মাতা পিতা ভাই বন্ধু ছেলে মেয়ে পরিবার প্রত্যেক জন্মেতে পাওয়া যাবে, কিন্তু সদ্গুরু পাওয়া যাবে না। তো শ্রীমদ্ ভাগবত সমস্ত শাস্ত্রের সার, যে কৃষ্ণ প্রেম তিনি দান করেন। তো ভাগব, আর ত মানে তরুণী, অর্ণবে। তরুণী কি, তরুণী নৌকা। এই সংসার সাগর থেকে যিনি পার করান, এই হলো ভাগবতম। ভাগবতের অর্থ মানে ভাগবত রূপী নৌকাকে কেউ যদি আশ্রয় করে, তাহলে কি হবে, সে ভবসাগর পার হয়ে যাবে। তাই ভাগবতের মধ্যে, ভাগবতের প্রণাম মন্ত্রের মধ্যে বলছেন, তমাদি দেবম করুণা নিদানম তমাল বর্ণম সুইদাবতারম অপার সংসার সমুদ্র সেতুম ভজাময়ে ভাগবত স্বরূপম। तमाल वर्ण साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही भागवत। करुणा निधान, ये करुणा निधान परम करुणामय। कृष्ण থেকে বেশি করুণাময় কেউ নাই। করুণাবতার শ্রীমদ্ ভাগবত। अपार संसार समुद्र सेतु, এই সংসার থেকে পার হওয়া যায় না। সংসার সাগর, সংসার সিন্ধু জলধৌ পতিতস্য কাময়া। সাগরকে কেউ সাঁতরে পার হতে পারবে কি? তাহলে বড় জাহাজ চাই, সশক্ত জাহাজ। তো শ্রীমদ্ ভাগবত হচ্ছে বড় বোট, জাহাজ, নৌকা। সেই ভাগবতকে কেউ যদি আশ্রয় করে, মানে শ্রবণ করে, কীর্তন করে, সে সংসার সাগর একদিন পার হয়ে যাবে। এই জন্য বলছেন, এ ভাগবতকে যদি কেউ পঠে, শ্রবণা, কেউ যদি শ্রবণ করে বা পঠন করে, বিমুচ্ছেদ নর, ও নর উদ্ধার হয়ে যাবে। বা অনুমোদতি, কেউ যদি অনুমোদন করে, মানে আপনি আসতে পারছেন না কথা শুনতে, আপনার অনেক কাজ আছে, বিজি আছেন, ব্যস্ত আছেন, কিন্তু কাউকে আপনি অনুমোদন করছেন, ভাই আমি তো দেখতে পাচ্ছি না, তুমি যাও, হ্যাঁ মহারাজ এসছেন, তুমি যাও, গিয়ে তুমি কথা শুনে এসো। আপনি যদি অনুমোদন করেন, আপনার দ্বারা কেউ যদি প্রেরিত হয়ে ভাগবত কথা শ্রবণ করে, তো সে শ্রবণ করলে যা ফল পাবে, ততটা ফল আপনি ঘরে বসে বসে পাবেন। কেন না, আপনার দ্বারা অনুমোদিত হয়ে সে শ্রীমদ্ ভাগবত কথা শ্রবণ করছে। তাহলে তিন প্রকারের ব্যক্তি হলো, যে শ্রবণ করছে, যে কীর্তন করছে, আর যে অনুমোদন করছে। অনুমোদন বুঝেন তো, ভাগবত শ্রবণ করে এসো ভাই, এই আমাদের সুরঞ্জনপুর বাড়িতে ভাগবত হচ্ছে, আপনি চারদিকে প্রচার করে দিলেন, যাও তুমি কথা শুনে এসো। তো আপনার দ্বারা প্রেরিত হয়ে যদি 10 জন লোক আসে, 5 জন লোক আসে, 2 জন লোক আসে, তো তারা শ্রবণ করলে তাদের ফলও তুমি পাবে, কারণ আপনার দ্বারা প্রেরিত হয়েছে। আর কেউ যদি মানা করে, হ্যাঁ যাবে না, তাহলে তার কি উপায় হবে? আচ্ছা বলো রাধে রাধে, জোরে বলুন রাধে রাধে, আরো জোরে বলুন রাধে রাধে, বলো রাধা রানী কি। আচ্ছা কেউ যদি বলে ভাগবতে ওর বাড়িতে হচ্ছে, যাবি না,
যাবি না, তাহলে তার কি অবস্থা হবে বলুন? কি অবস্থা হবে বলুন? হ্যাঁ, কোন গতি নাই। হ্যাঁ, সে যাবে একদম ডাইরেক্ট। দেখুন, আমি বলি নাই, কিন্তু আপনারা বলে দিচ্ছেন, আর যা বলেছেন সেটা কিন্তু আসল। আমি এখানে বসে থেকে বলতে পারবো না। হ্যাঁ, বলে এই মহারাজ আমাকে নরকে পাঠাচ্ছে। হ্যাঁ, সে নরক পুণ্যে পতিত হবে। কোনদিন সৎ কার্যে বাধা দিতে নাই। সাহায্য না করতে পারেন ভালো কথা, কিন্তু বাধা দিতে নেই। কোনদিন ভগবানের কার্য বাধা দিতে নেই। কোথাও লেখা আছে কি আজকে ভাগবত শুনতে নেই, কালকে শুনতে নেই? লেখা আছে নিত্যম ভাগবতম সেবয়া। নিত্যম মানে প্রতিদিন, সদা। পদ্ম পুরাণের মধ্যে বলছেন সদা সেব্যা, সদা সেব্যা শ্রীমদ ভাগবত কথা যস্য শ্রবণ মাত্রেনা হরিচিত্তম সমাশ্রয়ে। শ্লোকের মধ্যে বলছে সদা সেব্যা। সদা মানে নিত্যম, কন্টিনিউ, অপ্রতিহতা। কি করতে হবে? ভগবানের কথা শ্রবণ করতে হবে। আরে খুব ভালো কথা, আজ এখানে ভাগবত হয়ে গেল, কাল ওখানে ভাগবত হচ্ছে, কন্টিনিউ শুনতে থাকো। এমন কথা নাকি এখানে হয়ে গেলে এই 15 দিনের মধ্যে, 1 মাসের মধ্যে আবার একটা ভাগবত হবে। হ্যাঁ, তাতে কোনো ক্ষতি নাই। ভগবানের কথা আরে সাধু পাবে কোথায়? এই আমাদের প্রভু, তিনি যে হরে কৃষ্ণ, রাধে রাধে, তিনি যে কথা রেখেছেন, এই কথার জন্য কত ভক্ত লোক লাভান্বিত হবে। এনারা এত পরিশ্রম করে, স্বামী স্ত্রী মাত্র সারাদিন গৃহের কার্য করে, তারপরে এত পরিশ্রম করে এই যে ভাগবতের আয়োজন। হ্যাঁ, আপনাদের প্রতি ধ্যান দিয়ে শুনুন। আপনাদের মাতা পিতা, আপনাদের যত পূর্বজ, পূর্বজ মানে বংশের পূর্বপুরুষ, সবাই আপনাদের প্রতি প্রসন্ন। কেবল আপনার বংশজ, পূর্বজ, বংশধর প্রসন্ন নয়, সমস্ত দেবতাগণ আপনাদের প্রতি প্রসন্ন। কারণ যে গৃহেতে ভগবানের কথা অধিবেশন হয়, ও গৃহ গৃহ নয়। বলে তাহলে কি? যেদিনে গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলক ভাই। যেদিন যার গৃহেতে হরিনাম সংকীর্তন হয়, সে গৃহ গৃহ নয়, সেটা কি গোলক ধাম হয়ে যায়, বৃন্দাবন ধাম হয়ে যায়। আর সবার বাড়িতে সাধু তো যায়ও না। তীর্থ কুর্বান্তি তীর্থানি সন্ত স্থেন গদাভৃতা। সাধু যেখানে যান, তার চরণের স্পর্শে সেটা তীর্থ হয়ে যায়। পতিত পাবনী গঙ্গা তিনি আসতে চাইছেন না পৃথিবী লোকে। শিব ঠাকুরকে বলছেন, প্রভু আপনি কৃপা করে আপনার জটার মধ্যে আমাকে রাখুন, আমি পৃথিবীতে যাব না। এইদিকে ভগীরথ তিনি কঠোর তপস্যা করছেন তার বংশধরকে উদ্ধার করার জন্য। সাগর মহারাজের 60,000 পুত্র ভস্মীভূত হয় কপিল মুনির ক্রোধানলে। তো তাদের উদ্ধার কিভাবে হবে? যদি পবিত্র গঙ্গার জল স্পর্শ পায়। কিন্তু গঙ্গাকে কে আনয়ন করবে? গঙ্গা দেবী কোথায়? তিনি সুরলোকে। কে আনয়ন করবে? দিলীপ, তার এক অংশমান দিলীপ তপ করলেন, কিন্তু গঙ্গা দেবী প্রসন্ন হলেন না। তারপরে ভগীরথ তপস্যা করলেন কোথায়? গঙ্গোত্রীতে বসে কঠোর তপস্যা করলেন।
মাতা তিনি প্রসন্ন হয়ে গেলেন, কিন্তু তিনি আসতে চাইছেন না। কেন আসতে চাইছেন না? বলে এই পৃথিবীর লোক মহাপাপী, সারাদিন পাপ করবে, আর সন্ধ্যাবেলা এসে আমাতে অবগাহন করবে, সমস্ত পাপ ধুয়ে গেল। আমরা করি না ওই? মনে করে সারাদিন নোংরা কাজ করব, আর মাঠে এখানে সেখানে ধুলার মধ্যে কাজ করব, আর সন্ধ্যাবেলা স্নান করে নিব, শরীর স্বচ্ছ হয়ে যাবে। সেই প্রকার সারা জীবন উল্টো সিধো কাজ করব, আর একবার গঙ্গাতে গিয়ে স্নান করে আগে পবিত্র হয়ে যাব। তাই গঙ্গাদেবী বলছে না, আমি যাব না। এই সংসারের লোক মহাধূর্ত, পাপী, মন্দ সুমন্দ মতে মঙ্গল মন্দ ভাগ্য দুপজ্জিত, ভাগবতের মধ্যে বলছে। তখন শিব ঠাকুর বলছে, চিন্তা করো না, যাও। আরে পাপী থাকলে কি হলো, ভগবানের ভক্ত তো আছে। কোটি কোটি পাপী যদি তোমাকে অবগাহন করে, কোটি কোটি পাপী যদি তোমাকে অবগাহন করে, তোমাকে যদি পাপ দেয়, তাতে কোনো ক্ষতি নাই। একজন যদি শুদ্ধ ভক্ত বৈষ্ণব এসে যদি তোমাকে স্পর্শ করে, তার স্পর্শে মাত্রে কি হবে, সমস্ত পাপ দূরীভূত হয়ে যাবে। এই জন্য বলছেন বৈষ্ণবের এত মহিমা, গঙ্গাতে স্নান করলে পাপ দূর হয়ে যায়, আর বৈষ্ণবকে দর্শন মাত্রই পাপ দূর হয়ে যায়। বৈষ্ণব দর্শন মাত্রই পাপ দূর হয়ে যায়। কীর্তনে আছে না, কি কীর্তনটা কি? হ্যাঁ, কীর্তনটা কি? লাইনটা কি বলুন? গঙ্গার পরশে পশ্চাতে পাবন, আর দর্শনে পবিত্র করো, এই তোমার গুণ। তাহলে কার মহিমা বেশি হলো? বৈষ্ণবের মহিমা। গঙ্গাকে স্পর্শ করলে পাপ দূর হবে, আর বৈষ্ণবকে দর্শন করলে পাপ দূর হবে। আর সেই বৈষ্ণবের যদি আমি ভালো মন্দ বলি, নিন্দা করি, তাহলে আমরা রক্ষা আছে? ভগবান তিনি ছাড়বেন? ওই দুর্বাসা অম্বরীশ মহারাজের চরণে অপরাধ করলেন, আর ক্ষমা চাইতে কোথায় গেলেন? না 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 না, উনি কার কাছে গেলেন ক্ষমা চাইতে? উনি গেলেন ভগবান বিষ্ণু নারায়ণের কাছে গেলেন। নারায়ণ বলছে, ভাই অপরাধ করেছে আমার ভক্তের চরণে, আর ক্ষমা চাইতে আসতো ভগবানের কাছে। পায়েতে যদি কাঁটা ফোটে, তাহলে পা থেকেই বের হবে, কাঁধ থেকে বের হবে না। হ্যাঁ, পায়ে যদি কাঁটা ফোটে স্কন্ধে বাইর হয়, যেখান থেকে ফুটেছে সেখান থেকে বের হবে। তো তুমি যেখানে অপরাধ করেছো সেখানে গিয়ে তুমি ক্ষমা চাও। অহম ভক্ত পরাধীন ঝস্বতন্ত্র এব দ্বিজা। হে দ্বিজা, আমি বৈষ্ণবের পরাধীন, ভক্তের পরাধীন, আমি স্বতন্ত্র নয়, আমি স্বতন্ত্র নয়। যাও তুমি ক্ষমা চাও, কার নিকটে? বৈষ্ণবের নিকটে। এই জন্যে আমার গুরু পাদপদ্ম ভক্তি বেদান্ত ছিল বামন গোস্বামী গুরু মহারাজ বললেন, সাধন ভজন যদি কম হয় তাতে অসুবিধা নাই, কিন্তু বৈষ্ণব নিন্দা যেন না হয়। বৈষ্ণব নিন্দা কবু কর্ণে না করিবে শ্রবণ। গুরু নিন্দা শুনতে নাই। নিত্যানন্দ প্রভু সবাইকে প্রেম দিচ্ছে, আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইল সবাই। সবাইকে প্রেমের বন্যাতে তিনি ভাসিয়ে দিচ্ছেন, কিন্তু এক শ্রেণীর ব্যক্তিকে তিনি প্রেমের স্পষ্ট করালেন না। সে কে? যারা বৈষ্ণব নিন্দা করে। মনে করছে আমি অনেক বড় বৈষ্ণব হয়ে গেছি,
তিলক লাগিয়ে নিয়েছি, গলায় মালা পরেছি, আমিও তো পূজা করি, আমিও তো পাঠ করি, আমি গীতা পাঠ করি না? আমারও তো লোক ডাকে, আমারও তো লোক চরণ ছোঁয়, আমি কি কম বৈষ্ণব? এই হলো অভিমান। মহাপ্রভু বলছেন বৈষ্ণব হবে তিনাদপি শুনেছেন তরৈব সহিষ্ণুনা অমান্য মানদেন কীর্তনীয় সদা হরি। বৈষ্ণব হইতে মনে ছিল বড় সাধ, বুঝতে পারছেন? বৈষ্ণব হইতে মনে ছিল বড় সাধ, আর তিনাদপি শ্লোকেতে পড়ে গেল বাদ। বৈষ্ণব হতে চেয়েছিলাম, কিন্তু এই তিনাদপি শ্লোকটা যখন শুনলাম, এই সবার নিকটে মাথা নত করো, তখন বললাম বাবা আমি পারবো না, আমার থেকে ছোট, কিচ্ছু জানে না, আমি বিএ পাস, এমএ পাস, আর এ কিচ্ছু জানে না, এবিসিডিও জানে না, আর এর কাছে মাথা নত হতে হবে? আমি এরকম বৈষ্ণব হতে পারবো না। আর পারলো না। বৈষ্ণব হয় এত সহজ নয়, খুব কঠিন। জ্ঞানী হওয়া যায়, যোগী হওয়া যায়, কর্মী হওয়া যায়, কিন্তু বৈষ্ণব হওয়া যায় না। তা আমি তো বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে হইব নিরয়গামী। যেদিন তুমি মনে ভাববে যে আমিও তিলক নিয়েছি, আমিও মালা নিয়েছি, আমিও শাকাহারী হয়েছি, আমিও তো প্রসাদ বুঝি, তা আমি বৈষ্ণব, এই বুদ্ধি যদি হয় তাহলে কি হবে? আমি তো নিজেই বৈষ্ণব, অপর বৈষ্ণবকে সম্মান কেন করব? নিজে হরি জনার্দন কারে করি নিবেদন, বুঝলেন তো? নিজেই ভগবান হয়ে গেছি। ওই একটা কি হয়েছে, কাঁঠাল, কাঁঠাল জানেন তো, আম কাঁঠাল হয়, তো কাঁঠাল কিনে নিয়ে এসছে ঘরের বাবু, তার ছেলে আছে, স্বামী স্ত্রী দুজনে, বড় একটা কাঁঠাল নিয়ে এসছে। তো যখন কাঁঠাল নিয়ে এসছে, ওই দিনে তার বাড়িতে একটা বৈষ্ণব এসছে। কে এসছে? বৈষ্ণব এসছে। এখন তার স্ত্রী বলছে দেখো আমাদের বাড়িতে বৈষ্ণবটা এসছে, কাঁঠালটা ভাঙো, বৈষ্ণব সেবা হোক। তখন তার বর কি বলছে, ধ্যান দিয়ে শুন। তার বর বলছে বৈষ্ণব সেবা, বৈষ্ণব সেবা? বলে হ্যাঁ, আরে আমাদের বাড়িতে বৈষ্ণব এসছে, তো বৈষ্ণব সেবা, কাঁঠালটা ভাঙো, বৈষ্ণব সেবা করো। তার বর বলছে বৈষ্ণব সেবা? আরে তুই বৈষ্ণব। তার স্ত্রীকে বলছে, তার ছেলের নাম হচ্ছে হরি, ছেলের নাম কি? হরি। বলছে তুই বৈষ্ণব, মুই বৈষ্ণব, আর এক বৈষ্ণব হরি, তিন থাকতে ঘরে, আর কাঁঠাল খাবে পরে। হ্যাঁ? তুই বৈষ্ণব, মুই বৈষ্ণব, আরেক বৈষ্ণব হরি, তিন থাকতে ঘরে, কাঁঠাল খাবে পরে। আমরা তিনজন তো বৈষ্ণব আছি, তুইও বৈষ্ণব, আমিও বৈষ্ণব, আর আমার ছেলে। তুই বৈষ্ণব, মুই বৈষ্ণব, আরেক বৈষ্ণব হরে, হরে মানে ওর ছেলে হরে, তিন থাকতে আর কাঁঠাল খাবে পরে। তো তুমি যদি নিজেকেই বৈষ্ণব মনে করো, তো তাহলে কি হবে উপায়? শাস্ত্র বলছেন কোনোদিন নিজেকে বৈষ্ণব মনে করতে নাই। আমি তো বৈষ্ণব এই বুদ্ধি হইলে হইব কি? নিরয়গামী। নিরয় কাকে বলা হয়? নরক। নরকে এসে চলে যাবে। যে যত উঁচু বৈষ্ণব হবে সে তত নিচুর দিকে আসবে। যে বৃক্ষেতে বেশি ফল হয় না, সেই বৃক্ষ তত ঝুঁকে যায়। আর যে ঝুঁকতে চায় না, কারো কথা মানতে চায় না, বৈষ্ণবকে দেখতে চায় দোষ, মানে সে বৈষ্ণব হয়নি, বৈষ্ণবই নয়। বৈষ্ণবের বল নেই ওর ভিতরে, বৈষ্ণবের আড়ালেতে লুকিয়ে ভোগ করতে চায়। কালীয় নাগ, কালীয় নাগ দেখেন তো? কোথায় থাকতো কালীয় নাগ? কোথায় থাকতো প্রভু? যমুনা কোথায়? হ্যাঁ, বৃন্দাবনে। যমুনা তো আগ্রাও তো আছে, তো আগ্রাতে থাকতো কি? বৃন্দাবনের যমুনার হ্রদের মধ্যে কালীয় নাগ থাকতো।
দেখুন বৃন্দাবনে থাকে কালীয়, আবার যমুনা হচ্ছে ভক্তি দেবী, কিন্তু তার ভিতরে বিষ ভর্তি। আর এত বিষের প্রভাব, সেই জলে একটাও মাছ বেঁচে নেই। এমনকি সেই হ্রদের তটে যত বৃক্ষ রাশি ছিল সব জলে ছারখার হয়ে গেছে। সেই জল যদি কেউ ভুলেও পান করে, সে আর প্রাণে বাঁচে না। তাহলে বলুন, যে বৃন্দাবনে গিয়েছে তার ভিতরে এই বিষ থাকতে পারে? নষ্ট হয়ে যাওয়া উচিত। আর যমুনা ভক্তি দেবী, ওই কালীয় না কে, যে ভক্তি দেবী পিছনে থেকে, মানে ভক্তি দেবীর আড়ালে থেকেও তিনি ভোগ করছে, তার ভিতরে কাম ক্রোধ সে ছাড়ে নেই। তদ্রূপ আমরা যদি কালিয়া নাগের মতন হই, তিলক মালা কণ্ঠি সব কিছু নিয়েছি, কিন্তু ভোগ বৃত্তি ছাড়তে পারছি না, তাহলে ওকে মন্থন কে করবে? কে মর্দন করবে? ভগবান কৃষ্ণই করবে। এর বৈষ্ণব না হলে ভাগবত কথা শ্রবণ করা যায় না। কেন? না যদ বৈষ্ণবানাম ধনম, বৈষ্ণবের এটা হচ্ছে ধন, সম্পত্তি। ভাগবতের অধিবেশন কে করতে পারে? সে কথাও বলেছেন, বৈষ্ণব বিপ্রহ, দুজন ব্যক্তিকে অধিকার দিলেন। বৈষ্ণব প্রথম, আর বিপ্র মানে ব্রাহ্মণ। কেমন ব্রাহ্মণ? ধ্যান দিয়ে শ্রবণ করুন। কেমন ব্রাহ্মণ? যে ব্রাহ্মণ ত্রিকাল সন্ধ্যা করেন। বলো রাধে রাধে। রাধে রাধে। ত্রিকাল সন্ধ্যা করেন যে ব্রাহ্মণ, ভগবানের ভক্ত, যার বাড়িতে নারায়ণের সেবা হয়, যার মাথাতে শিখা আছে, গলেতে পৈতা আছে, মাথাতে তিলক আছে, কণ্ঠেতে তুলসীর মালা আছে, এরকম বৈষ্ণব। কিন্তু এরকম বৈষ্ণব দেখা যাবে? এরকম ব্রাহ্মণ দেখা যাবে? ব্রাহ্মণ কুলে তো জন্ম নিয়েছে, কিন্তু এরকম ব্রাহ্মণ কোথায় পাওয়া যাবে বলুন? এই জন্য শাস্ত্রে বলছেন, জন্ম না যায়তে শূদ্র। বুঝলেন? জন্ম থেকেই আমরা সবাই শূদ্র। আচ্ছা, ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম নিলেই যদি ব্রাহ্মণ হয়, তাহলে জনেউ সংস্কার কেন হয়? পৈতে সংস্কার। পৈতে না হলে কিন্তু সে বিয়ে বাড়িতে যেতে পারবে না, বিয়ে পড়াতে বা শ্রাদ্ধ বাড়িতে পড়াতে পারবে না। কেন? ও তো ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম নিয়েছে, ওরা আবার পৈতে হওয়ার কি দরকার? জন্ম না যায়তে, যখন তার সংস্কার হয় তখন তার নাম কি হয়? দ্বিজ। দাভ্যাম জায়তে ইতি দ্বিজ, তার নতুন জন্ম হলো মন্ত্রের দ্বারা, দ্বিজ। দাভ্যাম জায়তে দ্বিজ। আর বিপ্র কাকে বলা হয়? যিনি বেদ পাঠ করেন। আর ব্রাহ্মণ কাকে বলা হয়? ব্রহ্ম জানাতি স ব্রাহ্মণ, যে ব্রহ্মকে জানে সেই হচ্ছে ব্রাহ্মণ। আমি কি ব্রহ্মকে জানি? না বেদ পাঠ করি? কিছুই করি না। তাহলে আমি ব্রাহ্মণও নয়, দ্বিজও নয়, তাহলে আমি বিপ্রও নয়। কিছুই নেই, কি? শূদ্র। আর বৈষ্ণবকে চার বর্ণের মানুষ বৈষ্ণব হতে পারে। বিষ্ণু ইদম বৈষ্ণব, যিনি কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত তিনি হচ্ছেন বৈষ্ণব। বিষ্ণু মন্ত্রে যিনি দীক্ষিত তিনি হচ্ছেন বৈষ্ণব। তো বৈষ্ণব বিপ্র, এই দুজন ব্যক্তিকে শ্রীমদ্ ভাগবত কথা শ্রবণের জন্য বললেন, এই কীর্তন করার জন্য বললেন। এরাই কীর্তন করতে পারবে। আর শ্রবণ করার জন্য কোন ব্যক্তি শ্রবণ করবে? রসিকা ভুবি ভাবুকা, যিনি রসিক সাধু আর ভাবুক, যার ভিতরে ভাব আছে, এই কথা শ্রবণ করতে পারবে। এই ভাগবত কথার দ্বারা কার কার উদ্ধার হয়েছে? ভাগবতের মাহাত্ম্যতে বলছে, একবার নারদ ঋষি, তিনি সব জায়গা ঘুরতে 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 বৃন্দাবনে এসছেন।
বৃন্দাবনে তিনি এলেন ভ্রমণ করতে করতে। দেখছে যমুনা নদীর কিনারে একজন তরুণী যুবতী তিনি ক্রন্দন করছেন। এদিকে ধ্যান দিয়ে শুন, তিনি ক্রন্দন করছেন। নারদ ঋষি গেলেন, দেবী আপনি কাঁদছেন? বলে হ্যাঁ বাবা। আপনার পরিচয়? তিনি বললেন আমার নাম ভক্তি দেবী, মাতা ভক্তি। তিনি ক্রন্দন করছেন কেন? না ভক্তির দুটি পুত্র, একজনের নাম জ্ঞান আর একজনের নাম বৈরাগ্য। বলে এই কলিযুগের কালের কি প্রভাব দেখুন, আমার দুটি পুত্র বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছে আর মা তরুণী। আপনার সামনে আপনার দুটি সন্তান যদি বৃদ্ধ হয়ে যায়, তাহলে আপনি মা হয়ে কত দুঃখ পাবেন। এই জন্য নারদ ঋষিকে বলছেন বাবা কিছু আপনি উপায় করুন। তো নারদ ঋষি বলেন চিন্তা করবেন না, এখনই আমি উপায় করে দিচ্ছি। তিনি বেদ বেদান্ত উপনিষদ গীতা পাঠ ওই মুহুর্মুহু তিনি শ্রবণ করালেন, কিন্তু জ্ঞান বৈরাগ্যের বৃদ্ধতা দূর হচ্ছে না। তখন নারদ ঋষি বলেন চিন্তা করবেন না, আমি উপায় বের করবই। ওইখান থেকে নারদ ঋষি তিনি সিধা চলে গেলেন কোথায়? সোজা চলে গেলেন বদ্রীনাথে। বদ্রীনাথ, ওখানে ছিলেন চতুষ্ষণ, সনক সনন্দন সনাতন সনত কুমার, তাদের সঙ্গে দেখা হলো। তারা দেখলেন নারদ ঋষি খুব দুঃখী। তারা জিজ্ঞাসা করলেন আপনি তো সাধু, আপনি দুঃখী কেন? সাধু কেন দুঃখী হবে? তখন নারদ ঋষি বললেন আমার দুঃখের জন্য আমি দুঃখী নয়। সাধুরা নিজে নিজে কোনোদিন নিজের দুঃখের তারা দুঃখী হয় না, পরের দুঃখকে দেখে তারা দুঃখী হয়ে যায়। যদি সত্যি সাধু হয় তাহলে কি দুঃখ? তখন বললেন বৃন্দাবনে এরকম জ্ঞান বৈরাগ্য তারা বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছে, তার মা ভক্তি দেবী ক্রন্দন করছে, তাদের মুক্তির উপায় কি প্রভু? তো বললেন তুমি কোনো উপায় করো নাই? বল হ্যাঁ অনেক করেছি, বেদ বেদান্ত উপনিষদ শুনিয়েছি, শ্রীমৎ ভগবত গীতাও শ্রবণ করিয়েছি। তো চতুষ্ষণ বললেন শ্রীমৎ ভাগবত পাঠ করো 7 দিন। বলে ভাগবতে কি হবে, উদ্ধার হবে? বলে হ্যাঁ। বলে যখন গীতা পাঠেই মুহুর্মুহু গীতা পাঠ করে যখন উদ্ধার হলো না, তখন এই কেবলমাত্র শ্রীমৎ ভাগবত শ্রবণ করালে হবে? বলে হ্যাঁ হবে, কারণ শ্রীমৎ ভাগবত সমস্ত বেদান্তের সার। যেমন আম গাছ, আমের যদি আপনি ডাল খান রস পাবেন, পাতা যদি খান রস পাবেন, কিন্তু আম ফলের মধ্যে রস আছে। ফল যদি আস্বাদন করেন তাহলে রস পাবেন। তো যে রস ফলের মধ্যে আছে ওই আম গাছের পাতাতেও নেই আর তার ডালেতেও নেই। বলে তদ্রূপ নিগম কল্প তরুর গলিতম ফলম। নিগম মানে বেদ, তস্য পরিপক্ক ফলম শ্রীমদ্ ভাগবতম। শ্রীমদ্ ভাগবত কথা শ্রবণ করা। কিন্তু কে করাবে শ্রবণ? নারদ ঋষি বললেন প্রভু আপনারা কৃপা করুন, আপনারা আসুন বৃন্দাবনে। তখন ওই 4 জন কুমার বৃন্দাবনে এলেন। কোথা থেকে? বদ্রীনাথ থেকে বৃন্দাবনে। বলে আমরা তো বৃন্দাবন তো অনেক দূরে যাব না, আমরা হরিদ্বারে যাব। হরিদ্বার থেকে বদ্রীনাথ, আর বদ্রীনাথ যতটা দূর হরিদ্বার থেকে বৃন্দাবন অতটা দূর। বলে মাঝখানে স্থান হচ্ছে হরিদ্বার। বৃন্দাবনে আমরা যাব না, চতুষ্ষণ বললেন এই মাঝখানে ওই আনন্দ তটক নামকম, হরিদ্বার একটা আনন্দ তট, গঙ্গার তট, ওখানেই
একটি বৃক্ষের নিচে চৌতারার মধ্যে 4 জন বক্তা হয়ে বসলেন, আর নারদ ঋষি তিনি 3টা আসন বিছালেন জ্ঞান, বৈরাগ্য আর ভক্তি দেবীর জন্য। আর শ্রীমদ্ ভাগবত কথা শুরু হলো। সেই কথার মধ্যে শ্রবতা শ্রবণের বিধি বলছেন নারদ ঋষিকে কিভাবে ভাগবত কথা শ্রবণ করতে হয়। বলে 7 দিন যাবত, ধ্যান দিয়ে শুনুন, সংকল্প নিয়ে ভাগবত কথা শ্রবণ করতে হবে। আপনি যে সংকল্প নিয়ে ভাগবত কথা শ্রবণ করবেন, আপনাদের হাতে ফুল পুষ্প দিয়ে আমি মন্ত্র বললাম না সংকল্পে, 7 দিন ভাগবত আপনি শ্রবণ করলেন, যা আপনি মনের মধ্যে সংকল্প নেবেন সেটা পাওয়া যাবে। 7 দিন পর্যন্ত কি কি ত্যাজনীয়, 7 দিন পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে। 7 দিন ক্রোধ করা যাবে না, মিথ্যা কথা বলা যাবে না। বলে 7 দিন পরে কি বলবো? বলে না, 7 দিন তো বলবেই না, 7 দিন পরে তো যদি আপনি না 7 দিন বলেন, তাহলে ভগবত কথা যদি ঠিক করে শ্রবণ করেন, তাহলে 7 দিন পরে আপনার বলার ইচ্ছা হবে না। আর 7 দিন যাবত পরনিন্দা, পরচর্চা, পরঅন্ন ভোজন করতে নেই। 7 দিন যাবত কি করতে নেই? আরো বলছেন আপনাকে, এখানে তো অনেক নিয়ম দিয়েছে, বলছেন কি খেয়ে ভাগবত কথা শ্রবণ করতে হয়। সর্বপ্রথম বলে 7 দিন নিরাহারে। পরীক্ষিত মহারাজ তিনি কিছু সেবন করেননি, করেছিলেন কি 7 দিন অনশন ব্রত নিয়ে। বলে মহারাজ তাহলে 7 দিনে আমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। 7 দিন যদি নিরাহারে কথা শ্রবণ করি, তাহলে আমাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। বলে ঠিক আছে, তুমি এক টাইম ফলাহার করো। বলে মহারাজ ফলাহার করে কি করা যায়? কাজ তো আছে ঘরের আরো অনেক। বলে তাহলে 2 সময় করো, 2 টাইম করো। বলে না না, 7 দিন পরে 15 দিন পরে একবার একাদশী আসে, তাই কত কষ্ট হয়, ফলাহার করে হবে না। বলে তাহলে এক টাইম ফলাহার করো, এক টাইম রুটি বা ডাল চাবল অন্য যা কিছু খাও। বলে মহারাজ আমার দ্বারা হবে না। তখন বলছেন ভোজনন্তুম বরম্মন্যে ন উপবাস কারণ। আপনি একবার নেই, 2 বার নেই, 3 বার নয়, 5 বার খান, মানা নয়, কিন্তু খাওয়ার পরে যেন অলসতা না আসে। কথাতে নো বিঘ্ন যদি করো, কথাতে যেন বিঘ্ন না হয়। এই খাওয়ার কন্ট্রোল করার জন্য কেন বলছে? বেশি খেলে ঘুম এসে যাবে, ভগবানের চিন্তন হবে না। তো 7 দিন যে কথাটা আপনি শ্রবণ করছেন, এটাকে মনন করতে হবে, চিন্তন করতে হবে, স্মরণ করতে হবে। তবে না তো এখানের কথা এখানেই ছেড়ে গেলাম, আর বাড়িতে গিয়ে আবার ঝগড়াঝাটি শুরু করে দিলাম, আবার নিন্দা বন্দনা শুরু করলাম, ও হবে না। আমাদের উদ্ধার কেন হয় না? কারণ আমরা কথা শ্রবণ করার পরে সেটাকে স্মরণ করি না, স্মরণের মধ্যে আনি না, তাই আমরা করতে পারি না। এই হচ্ছে বক্তার জন্য, এই শ্রোতার জন্য এই সমস্ত নিয়ম। আর তিনি 7 দিন যাবৎ যিনি হবেন বক্তা, তিনি কেমন হবেন? বৈষ্ণব, ভগবানের ভক্ত। আর সভক্ত কুশলা ধীরা, খুব সহজ সরল ভাবে এমন ভাবে বলবেন যেন সবাই বুঝতে পারবে। কুশল বক্তা। আর কেমন বক্তা? যেন তিনি ভগবানের ভক্ত তো হবেন, তার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও যেন ভজনশীল হন, হরিনাম করেন, এই রকম। আর শ্রোতা যারা শ্রবণ করবেন, বক্তাকে কি দৃষ্টিতে দেখবেন? সাক্ষাৎ সুখদেব স্বরূপ। কি স্বরূপ? সুখদেব স্বরূপ। সুখদেব স্বরূপ মেনে বক্তাকে পূজন করতে হবে, তার সেবা করতে হবে। এরপরে 7 দিন কথা শোনার পরে কি বলছেন জানেন? এই যে ভাগবত আছে না, রাধে 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 রাধে। ধ্যান দিয়ে শুনুন। এই 7 দিন ভাগবত শ্রবণ করার পরে যে ভাগবত আছে, ভাগবতকে
সোনার সিংহাসন বানিয়ে, কিসের সিংহাসন? সোনা। যেরকম লেখা আছে আমি সেরকম বলছি, আপনাদেরকে করতে বলছি না। হ্যাঁ, না তো প্রথম দিন আপনারা ছেড়ে চলে যাবেন। হ্যাঁ, সোনার সিংহাসন বানিয়ে ভাগবত রেখে যিনি বক্তা বৈষ্ণব তাকে দান করতে হবে। বলে মহারাজ সোনা কোথায় পাবো? সোনা তো নেই আমার কাছে। বলে সোনার দরকার নেই, আপনার যথাসাধ্য আপনি তার সেবা দিয়ে তাকে আদরের সহিত সম্মানের সহিত তাকে বিদায় দিবেন। এইভাবে তিনি ভাগবতের বিধি মহিমা বললেন। আর বললেন যে মানবা পাপ কিতস্তু সর্বদা হৃদয় দগ্ধা কুটিলস্য কামী। চাই কামী, ক্রোধী, লোভী যেই প্রকার ব্যক্তি হোক না কেন, যদি ভগবানের কথা শ্রবণ করে তার উদ্ধার হয়ে যাবে। ধন্দুকারী, এই ধন্দুকারীকে আত্মদেবের পুত্র ছিল। ধন্দুকারী, আত্মদেব নামে একজন ব্রাহ্মণ ছিল, তার কোনো সন্তান ছিল না। তাই সে দুঃখে জঙ্গলে গেছে মরতে। একজন সাধুর সঙ্গে দেখা। সাধু বললেন কি ব্যাপার, ঘোরাঘুরি করছো কেন? বলছেন মহারাজ আমি মরতে চাই। কেন মরতে চাই? কেন মরতে চাই? শান্তি সে বসুন প্লিজ। কথা শুরু হওয়ার আগে যার যা কাজ করে নেবেন। কথা শ্রবণ, এইটা হচ্ছে মূল ইম্পর্টেন্ট কথা। আমি যেখানেই কথা বলি বলে দিই, খাওয়া দাওয়া এইসব লোক ম্যানেজ, এটা কি ইম্পর্টেন্ট না? মেন হচ্ছে কথা। 7 দিন যেন একটা অক্ষর যেন বাদ না যায়। 7 দিন এত বড় আয়োজন করলেন কষ্ট করে, আর এইটা যদি না শ্রবণ হয়, যে যেখানে আসবেন সেখানে বসে যান। আর 7 দিন মূল হচ্ছে কথা শ্রবণ করতে হবে। তো ধন্দুকারীর পিতা হচ্ছে আত্মদেব, তখন ধন্দুকারী হয়নি, জঙ্গলে গিয়েছে মরার জন্যে। সাধুকে দেখে বললেন বাবা আমার কোনো সন্তান নেই, একটা উপায় করে দেন। সাধু বললেন তোমার তো এক জন্ম নয়, 7 জন্মবধি, 100 জন্মবধি, তোমার অনেক জন্ম পর্যন্ত 7 জন্মবধি পুত্র নৈবচ নৈবচ, 7 জন্ম তোমার পুত্র নেই। বলে না, আমার সাধুর সঙ্গে দেখা হয়েছে, আমাকে পুত্র হতেই হবে, পুত্র দাও। তো সাধু তিনি কি করলেন, একটা ফল দিলেন, যাও তোমার স্ত্রীকে খাইয়ে দাও, হয়ে যাবে। এখন তার স্ত্রীর নাম ধুন্দুলিবাই। সে সামনে সামনে খুব পতি ভক্তি দেখায়, কিন্তু পিছনে তার পতিকে সে ভালোবাসে না। পতি মানে স্বামীকে। সামনে সামনে তো খুব ভক্তি দেখায়, অনেকে আছে না সামনে সামনে ও কি ভক্তি, চরম ধুলি কোথায় বলে ঠ্যাং ধরে টানবে। হ্যাঁ বলে বুড়োটা মরে না এখন বুঝি। তো সামনে 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 খুব ভক্তি। হ্যাঁ সামনে ওই একজন পতি, সে আর কি মরে গেছে, তো তার এখন ওই মাটির মধ্যে পুঁতে রেখেছে। এখন তার স্ত্রী গিয়ে মাটির মধ্যে পুঁতে রাখলো, জায়গাটার নাম কি, কবর। তো তার কবরের কাছে গিয়ে সমাধি, সমাধি তো সাধুদের হয়, হ্যাঁ শ্মশানে পড়ায়। তো কবরের স্থানে গিয়ে তার বউ কাঁদছে। কি বলে কাঁদছে, তুমি তো মরে গেলা, তোমার কোনো চিন্তা নেই। হ্যাঁ কবরে গিয়ে কাঁদে কাঁদে বলছে তুমি তো মরে গেলা, তোমার তো কোনো চিন্তা নেই, মুই কোথায় যাও, আমি আর কোথায় যাব। এই ছেলে পড়াশোনা করছে, তার একটা ল্যাপটপ লাগবে, হ্যাঁ মেয়েটা বড় হয়েছে, সে একটু ঘুরতে যাবে, পিকনিক করতে, তার টাকাটা লাগবে, টাকাটা তো নিয়ে আসতে হবে। আমার কাপড় নেই, জামা নেই, সায়া নেই, ব্লাউজ নেই, হ্যান নেই, ত্যান নেই, এগুলো কে দিবে? নিয়ে আসো, এগুলো লাগবে। আমার একটা বেনারসি শাড়ি লাগবে, ছেলের জন্য কম্পিউটার লাগবে, মেয়ের ঘুরতে যাবে, তার টাকা লাগবে। এখন মরে গেছে, সে মনে মনে ভাবছে ভিতর থেকে, মরেও শান্তি নেই। বেঁচে থাকতে তো কষ্ট দিয়েছে, মরেও শান্তি নেই। তখন সে কবর থেকে বলছে এই আমি মরে গেছি, আমি আর এই দুবাইতে কাজ করতে আসি নাই তোর জন্য নিয়ে যাব, আমি মরে ভিতরে পড়ে আছি। মানে মরে যাওয়ার পরেও শান্তি নেই।
বেঁচে থাকতে শান্তি আর পাবে কোথা থেকে, মরার পরেও আপনাকে ধরে টানাটানি করবে। ধুন্দুলি ভাই বরকে খুব ভক্তি দিয়ে খায়, যখন তার বর বলছে ফলটাকে খাও তোমার সন্তান হবে, এখন বরকে তো খুব ভক্তি দিয়ে খায়, দেখানো ভক্তি, ফলটাতে নিয়ে আর মুখ ভারী করে বসে আছে। মুখ ভারী বোঝেন? রাগ হয়ে বর কিছু বললে মুখ ভারী হয়ে যায়, কথা বলে না, মুখ ভারী করে বসে আছে। তখন তার ওই বান্ধবী এসে বলছেন, কি রে তোর মুখটা ভারী কেন? বলে, আরে আমার বর এর মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। বলে, কেন মাথা খারাপ হচ্ছে কেন? বলে, কোথায় থেকে একটা ফল নিয়েছে, আপেল। বলে, এই আপেল ফলটা তুই খা, তুই গর্ভবতী হবি, সন্তান হবে। আচ্ছা বলো, আজও পর্যন্ত ফল খেলে কারো বাচ্চা হয়েছে? ফল খেয়ে কারো বাচ্চা হয়েছে? যদি ফল খেয়ে বাচ্চা হতো তো সবাই ফল খাচ্ছে। বলে, এটা সাধু দেওয়া ফল, এটা খাও, তোমার সন্তান হবে। তোমার তো সন্তান নেই। বলে, না না, এই সন্তান আমি চাই না, সন্তান হওয়া খুব ঝামেলা, গর্ভবতী হওয়া খুব ঝামেলা, বালক পেটের মধ্যে এসে গেলে সমস্ত পেটকে ঘিরে নিবে, এরকম লেখা আছে। আমি তো আর বেশি ভাত খেতে পারবো না, তখন কি দুঃখ। আর ঘরে যদি আগুন লেগে যায় সবাই পালিয়ে যাবে, আমি তো গর্ভবতী, আর পালাতে পারবো না। তদামে মরণম ভাবে, তখন আমার মৃত্যু হয়ে যাবে। আর চোর যদি আসে সবাই পালিয়ে যাবে, আর আমার বেঁধে যা পিটন দিবে। তার বান্ধবী বলছে, তুই কি চাস? বলে, তোর তো অনেক সন্তান আছে, তুই এখন গর্ভবতী, লুকিয়ে তোর পুত্র হলে আমাকে দিয়ে যা। আর ফল কি করবি? বলে, এই ফলের পরীক্ষা নেওয়া যাক। কি পরীক্ষা? না, আমাদের ঘরেতে একটা গাভী আছে, তারও কোনো সন্তান হয় না, সে বাঁচ বোঝেন তো, তার কোনো সন্তান নাই। হ্যাঁ, এই ফলটা তাকে খাইয়ে দিই, দেখি কি হয়। বলে, ওই গাভীকে ফল খাইয়ে দিয়েছে, আর পেটের মধ্যে কাপড় জড়িয়ে তার বরকে বলছে, দেখো আমি গর্ভবতী হয়ে গেছি। এখন ব্রাহ্মণ তো সহজ সরল, সে আর কি জানে, সে জানে আমার স্ত্রী গর্ভবতী। আর যথা সময়ে বান্ধবীর ওই সন্তান নিয়ে এসে, ছোট যখনই বাচ্চা জন্ম হয়েছে তখন ও চুরি করে নিয়ে এসে দিয়ে গেছে, তাকে টাকা দিয়ে জানে, তার মুখ বন্ধ হয়ে গেছে। হাত চিৎকার করে বলছে, দেখো দেখো আমার সন্তান হয়েছে। ধুন্দুলি ভাই আত্মদেব তো একদম আনন্দে আত্মহারা হয়ে নাচছে, আমার ঘরে সন্তান হয়েছে। আর তার ঠিক কিছুদিন পরে ওই গাভী, যে গাভীকে ফল খাইয়েছিল, ওই গাভীও গর্ভবতী হয়েছে, আর গাভীও সুন্দর একটি বালক জন্ম দিয়েছে, বাছুর নয়, বালক, মানব বালক সন্তান। তার সমস্ত শরীর মানুষের মতন, আর কানটা ছিল গাভীর মতন, গোর মতন, গো মানে গাভী, এই জন্য তার নাম হয় গোকর্ণ। গোকর্ণ, তার কর্ণটা কেমন ছিল? গোয়ের মতন, তার নাম হয় গোকর্ণ। আর এই ধুন্দুলি বাই তার ছেলের নাম রেখেছে ধুন্দুকারী। ধুন্দুকারী মহাক্ষাল গোকর্ণ পণ্ডিত জ্ঞানী। গোকর্ণ ভগবানের পরম ভক্ত হয়ে যায়, আর ধুন্দুলি বাইয়ের ছেলে ধুন্দুকারী সে মহাতুষ্ট, চুরি করে, বড় হয়ে গেলে চুরি করছে, বেশ্যাগমন করছে, মদিরা পান করছে, সব কিছু। সেই ব্রাহ্মণের ঘর, পূজার ঘর ছিল, সেই ঘরের মধ্যে সেখানে এসে সব কিছু একদম মাছ মদিরা সব কিছু খাচ্ছে। ব্রাহ্মণ তো একদম মাথা খারাপ, হে ভগবান, আর এ সংসারে থাকা যাবে না। ঘর ত্যাগ করে ব্রাহ্মণ চলে গিয়েছে। আচ্ছা, আগে ঘর ত্যাগ করে কেন গিয়েছিল? সন্তান কেন হয়নি? আর এমন একটি সন্তান হয়েছে আর ঘরে থাকা যাচ্ছে না, এরকম তো হয়। হ্যাঁ, সন্তান হয় না, কত মন্দির, কত সাধু কি করে মানত করে, কত কষ্ট করে এমন একটি সন্তান ভগবান দিলেন, আর সেই সন্তানের জ্বালা থাকা যাচ্ছে না। ঘর ত্যাগ করে কোথায় যাচ্ছে? বৃন্দাবনে চলে যায়, হরিদ্বারে চলে যায়। বাবা তিনি ত্যাগ করে চলে গেলেন, থাকতে পারলেন না,
কারণ ও তো বেশ্যাগমন করে, পয়সা চাই, পয়সা দাও, পয়সা দাও। বাবা তো জঙ্গলে চলে গেলেন ভজন করার জন্য, আর মাকে ধরে দাও, টাকা দাও। মা দেখছে টাকা তো নেই, তখন ওই বড় লাঠি নিয়ে মাকে মারার জন্য পিছনে পিছনে ধাওয়া করেছে। মা ছুটতে ছুটতে একটা কুয়ার মধ্যে পড়ে মরে গেছে। ঘরের মধ্যে আর মাও নেই, বাবাও নেই। পাঁচজন বেশ্যাকে নিয়ে ঘরের মধ্যে সে নিবাস করতে লাগে, চুরি করে, ডাকাতি করে। একদিন অনেক সম্পত্তি নিয়ে এসছে, সেই 5 জন মিলে তাকে মেরে ওইখানে তাকে পুঁতে রেখে দিয়ে তারা সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে পালিয়ে গেছে। অকাল মৃত্যু। তখন সেই ঘরে সে ভূত হয়ে থাকে। গোকর্ণ অনেকদিন পরে তার পিতৃ বাসাতে এলেন, ভূত হয়ে তাকে কষ্ট দিচ্ছে, ভয় দেখাচ্ছে। গোকর্ণ বললেন, ভাই তুমি কে? তখন কেঁদে বললেন, একটি ছায়া, আমি তোমার ভাই ধুন্ধুকারী, আমার অপমৃত্যু হয়েছে, আমার মুক্তির উপায় করো। তখন ওই গোকর্ণ তিনি কি করলেন, 7 দিন যাবৎ শ্রীমদ্ ভাগবত কথা শোনালেন। আর 7 দিন ভাগবত কথা শ্রবণ করার পরে সেই ধুন্ধুকারী প্রেত শরীর চলে গেল। শঙ্খচক্র গদা পদ্ম নিয়ে সারূপ্য মুক্তি পেলেন। উপর থেকে বিমান এলো, আর বিমানে বসে তিনি চলে গেলেন ভগবত ধামে। শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ কি। তো ভাগবতের এরকমই মহিমা। আমরা যদি 7 দিন শ্রীমদ্ ভাগবত কথা ঠিক মতন শ্রবণ করি, তাহলে কি হবে? ভগবত ধাম থেকে বিমান আসবে। আচ্ছা, হাত ওঠান তো, কে কে যাবে বিমান এলে? যাবেন? দেখুন, বিমান আসবে, কিন্তু ছেলে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। দিতে হবে না? নাতিপুতির মুখ দেখতে হবে না? পণ্ডিত তিনি বললেন, একজন পণ্ডিত কথা শোনাচ্ছিলেন, বলছে যদি বিমান আসে কে কে যাবে? সবাই হাত উঠিয়েছে। একজন 70 বছরের বুড়ো, সে হাত ওঠায়। আচ্ছা, তো পণ্ডিত বলছেন, মহারাজ বলছেন, কি বাবা তুমি যাবে না? তুমি হাত ওঠাও নেই? তখন বলছেন, কি আর যাব, আমি যখন ঘর থেকে আসছিলাম তখন আমার বউ, মানে স্ত্রী, আমাকে বলে দিয়েছে। পণ্ডিত বলছে, 7 দিন কথা শোনার পরে বৈকুণ্ঠ থেকে বিমান আসবে, সবাইকে বৈকুণ্ঠে যেতে হবে। কে কে যাবে হাত ওঠাও। সবাই হাত উঠেছে, সে বুড়ো হাত ওঠায় নাই। কেন? বুড়ো বলছে, আমি যখন আসছিলাম ঘর থেকে তখন আমার বউ বলে দিয়েছে, এই কথা শুনে কোথাও যাবি না, সিধা ঘরে চলে আসবি। কোথাও যাবি না তুই, সোজা ঘরে চলে এসে তোর শাক সবজি নিয়ে আসতে হবে, রান্না করতে হবে। মেয়ে আসছে ঘরে, এই জন্য আমি যেতে পারবো না। তো বিমান মানে কি? বিগত মানা। 7 দিন কথা শ্রবণ করার পরে বিগত মানা মানে অভিমান দূর হয়ে যাও। বুঝলেন তো? তো কথা, আজকের ভাগবতের মাহাত্ম্য শুরু করেছি। কালকের কথা 6টা থেকে আমাদের কথা। আজকের অনেক লেট কথা শুরু হয়েছে, অল্প সময় বেশি হয়ে গেছে। তো কথা এখানে বিশ্রাম। এখন গুরু পূজা, আপনারা সবাই সবার হাতে ফুল দিয়ে দেন আর পূজা করে দেন। গুরু পূজা, ভাগবত পূজা করার পরে কথা বিশ্রাম। ঠিক আছে? बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की, वेदव्यास जी महाराज की, परीक्षित महाराज की, श्री राधा रानी की, गुरुदेव महाराज की जय। जय श्री राधे। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ,
राधा रमन लाल जीव की श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की श्रील गुरु महाराज की श्रील प्रभुपाद की रूपांग गुरुवर्ग की हरिनाम संकीर्तन की गंगा जमुना तुलसी भक्ति देवी की श्री गुरु पूर्णिमा की श्री सनातन गोस्वामी पाद की श्री वेद व्याजी महाराज की तृतीय शुभ आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की समागत गौर भक्त वृंद की आनंद करी वैष्णव वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि